হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অর্ণব। ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। নর্থ বেঙ্গল ট্রিপের দ্বিতীয় দিনে আপনাদেরকে স্বাগত। প্রথম দিন যেই ভিডিওটা দেখালাম, যেই হোমস্টেতে ছিলাম, যেই ভিডিওটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন, এই হোমস্টে আজকে ছেড়ে দেবো। আমরা সকালবেলা বেরিয়ে যাব। তার আগে কি কি করলাম সেগুলো দেখতে থাকুন এবং সারাদিন কি কি করছি, কোথায় কোথায় যাচ্ছি, সমস্ত ভিডিওটি না কেটে দেখতে থাকুন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। দেখুন ভিউ, কি সুন্দর জায়গাটা। আমরা এতটা ট্রেক করে উপরে আসলাম, উপরে এসে এই সুন্দর ভিউটা দেখতে পাচ্ছি। আপনারা বুঝলেন কত কমলা লেবু গাছ এখানে। এটা হলো গ্রাম একটা, এখানে চাষ করা হয়। এই বাড়িটাতে এসছি, তারপর দেখো অর্কিড গুলো, দেখো কি সুন্দর অর্কিড। হ্যাঁ, তারপর দেখো এখানে চাষও করা হচ্ছে, ফুলকপি হচ্ছে, পালং শাক, পাহাড়েও এগুলো তুলসী গাছ, কি সুন্দর এগুলো কমলালেবু গাছ। कंक्रीट का ब्रिज था ना, उसका थोड़ा आगे में एक बाजार है। अभी तो बाजार नहीं है, लेकिन 1990 से पहले के टाइम में वहाँ पे बाजार लगता था। तो अभी वो भी बाजार ही हो गया है, लेकिन छोटा सा मार्केट है, वो सब भी घूमने जा सकते हैं। वहाँ पे मतलब पूरा क्राउडेड वाला बस्ती है, जैसे कि यहाँ पे क्राउडेड वाला बस्ती नहीं है, लेकिन वहाँ पे है। मतलब पूरा आपका यहाँ घर। आप लोग नहीं जाते हो बाजार? ना बाजार तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। रेलिंग बोलते हैं एक्चुअली, जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं ना, वो रेलिंग बोलते हैं। वो वाला दंगिया बाजार है, मतलब ये दंगिया बोलते हैं। हाँ, ये वाला लोकेशन को दंगिया बोलते हैं। दंगिया इस लोकेशन का नाम। ये जो रिवर का उस पार ये सब टी स्टेट है। अच्छा। रिवर का इस पार बस्ती एरिया है। मतलब रिवर के इस पार जितना भी जमीन दिख रहा है वो किसी न किसी का है। रिवर का उस पार सभी टी स्टेट का है, कंपनी वाले। अच्छा अच्छा तो अच्छा। यही रिवर ही बाउंड्री है, मतलब हाँ, स्टेट और बस्ती का जो बाउंड्री है ये रिवर ही है। अच्छा, रिवर अच्छा, का नाम क्या है? नीचे रंगे, इसी के नाम पे होमस्टे है। छोटा रंगे, अच्छा, छोटा रंग। छोटा रंगे नीचे। ये नीचे में जाके बड़ा रंगीत में मिलता है, जो सिक्किम से आता है। अच्छा। फिर जाके टिस्टा में मिलता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इसका कनेक्शन है। यही वाला रिवर बिजनबरी जाके मिलता है। तो कोई फाइन बोर्ड नहीं लगा है होमस्टे का सर। मतलब पहले वहाँ पे वो फ्लेक्स बना के डाला था, अच्छा। खराब हो गया। अभी दूसरा वुडन में क्रेप करके बनाया है। अच्छा वो अच्छा सब ब्यूटिफिकेशन के मतलब टाइम करवा देंगे, क्योंकि अभी ये वाला भी रेनोवेशन करना पड़ेगा। अच्छा। और उसके बाद में ये सब वॉकिंग जो पाथ है ना, वो सब आके इस कटेज में रहना है। कितना होगा इसका? तो सर तो कम होगा। मतलब देखिए, एक्चुअली ये वाला रूम्स भी बढ़िया है। कस्टमर है। जी जी, हम लोग मतलब रिपीट थोड़ा कस्टमर। बहुत डिस्काउंट तो दे देंगे, ऐसा नहीं। ये वाला रेनोवेशन मतलब हो जाएगा तो फिर ये वाला भी बढ़िया ही लग जाएगा। अभी के लिए तो देखिए 3 साल हो चुका है, बहुत सारा इसका रेनोवेशन करने टेंट का। वाला भी है ना आपका? हाँ, कैंपिंग टेंट का कितना क्या होता है? कैंपिंग का 1200 है, आपका ड्राइवर का कैंपिंग पे ही होगा। वो रात में डर रहा था, हनुमान चालीसा सुकर सुन रहा था। ना मैं बोला था कोई दिक्कत नहीं होगा बोल के। यहाँ का है रात को हमें भी थोड़ा साउंड आ रहा था रूम में, हमें लगा कि वो क्या कोई तो ना, वो है बिल्ली है। हाँ, वो वैसे ही वो बिल्ली ना एक्चुअली क्या हो गया, पहले हम लोग का मतलब था। पेट ही था, लेकिन अभी वो क्या हो गया है पता नहीं। उसको शायद वो बिल्ली का तो एक ऐसा रहता है, अगर वो मालिक पसंद नहीं आया तो वो छोड़ देता है। और ये एक्चुअली मेल है, ठीक है। तो ये घर पे बैठता ही नहीं है, मतलब रात भर आपका जंगल में जाता है, हंट करता है, फिर दिन भर उधर में ही आके सोता है। और हम लोगों से कुछ खाता भी नहीं है। खाता नहीं है, वो मांगता भी नहीं। बहुत ये आ रहा था, बहुत करीब आ रहा था। वो उधर कैंटीन में जाता है, वहाँ पे मोमो मांग के खाता है। वो अंकल मेरे को बोल रहा था कि मोमो बहुत खा लिया वो मेरे से, वो ऐसा वाला। हाँ, ये छोटा वो कल नहीं था। हाँ, कल वो नहीं आया था। उसका सामान भी इधर में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे रखते हैं। हाँ, वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा ठीक है। expensive होगा। চলো, আমরা এখন যাচ্ছি মাজিদুরা। এটাকে নাকি বলা হয় মিনি পেহেলগাঁও। ওই যে ওই দিকটা দেখতে পাচ্ছেন, ওই জায়গাটা পাইন ফরেস্টের এরকম ঢালু। চলুন দেখাচ্ছি ওখানে গিয়ে কি হয়। ভিউটা দেখুন, এদিকে ছোটখাটো হোমস্টে আছে, আর এদিকটা দেখেছেন, এটা একটা পুরো গ্রাউন্ড আছে। দীপকদা আছে সঙ্গে। হাই দীপকদা। Hi guys. হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু অর্ণব ব্লগস। এটা বলতে হবে তো।
Welcome to Arnav Vlogs. Hi guys. হ্যাঁ, এইবার আমরা এইটা একটা পুরো মাঠের মতন, আর ওদিকটা দেখেছো যে কেমন ঢালু। এইবার নিচে আমরা যাচ্ছি, যেটাকে বলা হয় নাকি মিনি পেহেলগাঁও সবাই বলে। সেটা কেমন, হ্যাঁ সত্যি তো তাই, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই দেখুন পাইন ফরেস্ট নেমে গেছে ওই নিচে। মাঝলে যে দেখ মিনি পেহেলগাম তোকে ভিডিও কল করছি। এই অর্ণব, হ্যাঁ, অর্ণব এখানে প্রি ওয়েডিং ফটোশুট হচ্ছে, নীল আকাশ, সবাই, আমরাও এসেছি। দারুণ ভিউ, দারুণ ভিউ। ওই উঁচু জায়গা থেকে আমরা হেঁটে 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 নেমেছি, আর এদিকে আরো জায়গা আছে, দারুণ। এখানে প্রি ওয়েডিং ফটোশুট হচ্ছে, দারুণ জায়গা। পেহেলগাঁওতে না যেতে পারলে এখানে শুট করবে। এখানে শুধু কয়েকটা ঘোড়া দরকার ছিল। ইচ্ছা জগৎ এসছি, এখানে পার্কিং এরিয়াটা, আর এই যে পাইন ফরেস্ট। এখানে টিকিট আছে, টিকিট করে ঢুকতে হবে। চলো দেখাচ্ছি। টুরিস্ট সব এসছে, আর এই হলো ফরেস্ট। পাইন ফরেস্টের ভেতর দিয়ে এই যে সূর্যের আলো, এ একটা আলাদাই ভিউ, আলাদাই ভিউ। এই ফটো তুলছে আমার, আমি এদিকে ব্লগিং করছি। দারুণ দারুণ লাগছে, দারুণ দারুণ মানে পরিবেশ। এই এটা লেপচা জগৎ, তো দেখতে থাকুন। ফটোশুট চলছে এখানে। আরিফের নাম কে লিখে গেছে কোন জানে মান, আরিফের নাম গাছে খোদাই করে গেছে। আরিফ এখানে বসে আছে, ফটো তুলছে। দীপক দা সে সামথিং। হাই গাইস। না সরি, শুধু হাই গাইস বললে হবে না। এই যে তুমি যে এই যে ট্রিপটা চলছে, কেমন লাগছে তুমি যে এখনো পর্যন্ত? ফ্যান্টাস্টিক, মানে কি বলবো, মানে থ্যাংক ইউ আরিফ যে অর্গানাইজ করার জন্য। যারা অর্গানাইজ করছে তাদেরকে থ্যাংক ইউ, তাই তো? ওকে, আরিফের নাম খোদাই করে দিয়েছে গাছে। একটা শিখেছে, আমার পা কেটে দিয়েছে। হ্যাঁ তুইও পড়বি, আমিও পড়বো, তাতে পড়লে আমি হসপিটাল নিয়ে যাবো। চল চল চল। এটা চারজন বললাম কোথায় গেল? এই আমি ভিডিও করছি, ফটো তুলছি না, ও আমি ভিডিও করছি। হাই, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না এরকম সার্কেল ভাবে নাও ভিডিওটা, বুঝলে? এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সার্কেল ভাবে নাও। আচ্ছা 20 টাকা নিতে হবে আমাদের, হ্যাঁ তোর দোকানদার। আরে টিকিট টিকিটওয়ালা 20 টাকা কম দিয়ে। ও আচ্ছা আচ্ছা। ভাই হাই করে দাও, এন্ড করি ভিডিও। হ্যাঁ চলো। और नहीं नहीं मोमोज चाहिए, चलो। মোমোস হয় না, মোমো হয়। मोमो মোমো না, मोमो नॉट मोमोज, मोमो। আমরা মোমো খেতে যাচ্ছি এখন। हम नहीं बोले, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? নাম বলো, नाम बोलो। নাম क्या है? मीनू नाम बोलो ना। এখানে মোমো তৈরি হচ্ছে আর লাইভ আমরা খাবো। এখানে দিয়েছে এক প্লেট, আরো প্লেট আসছে। बाड़ी बजे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? ए ये वो ऐसे क्या रहा? হাই বলো, হাই। हाय बोलो, हाय गजे नु या। ये ब्लॉग हो रहा है। हाय बोलो। तुम स्कूल जाते हो? कौन सा क्लास में पढ़ते मीनू हो? इसको क्या चले? बोला नहीं होता हिंदी। हिंदी में बोलते हैं, इधर कुछ तो हिंदी बोलता था।
हिंदी नहीं जानता है ও শর্মা মোমো খাওয়া गरम ছেলে ও করে নি কোথা চামচ আছে না জুসি এই চামচটা দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ জুসি বেশ মোমোটা খুব ভালো। এরকম মোমো কলকাতাতে পাওয়া অসম্ভব, খুঁজলে পাওয়া যায়। আস্তে আকাশ আমাদের কটা বলেছো তুমি খাবে না দিবক আরেকটা প্লেট দিচ্ছে গরম গরম আমি সবাই থেকে খাবো কি সবাই থেকে একটা করে খাবো আচ্ছা আমার দুটো আরেকটা প্লেট বলে এই হোমস্টেটা আমরা থাকবো, এখন বুক করেছি। এই কার্শিয়াং, এই রাস্তা দিয়ে টয় ট্রেন যায়। এই প্রপার্টিটা আমাদের কার্শিয়াং, এটা একদম নিরিবিলি জায়গা। নিচে দিয়ে টয় ট্রেন যাবে আর উপরে আমাদের এই হোমস্টেটা সুন্দর সাজানো গোছানো। দেখছি ভিতরে গিয়ে কী অবস্থা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই উপরে। টয় ট্রেন যায় আর এটা হলো আমাদের কটেজ। এই একটা, এই একটা, এখান থেকে টয় ট্রেন যাবে আর ওদিকে খাট। এটা কার্শিয়াংয়ে দারুণ জায়গা, এখানে সন্ধ্যেবেলা খুব সাজানো গোছানো থাকবে। আর এখান থেকে 2 কিলোমিটার হলো কার্শিয়াং মার্কেট। কার্শিয়াং মার্কেটে আছি বিপদা, আমি আর আরিফ। ওইসব আছে, আরিফ আগে যাচ্ছে। আমরা মার্কেটে দেখছি কিছু খাবার, অথেন্টিক খাবার জিনিস পাওয়া যায় কিনা সেগুলো খুঁজবার জন্য এসছি এই মার্কেটে। এই যে এত কিছু ইনস্টা ওটস, ইনস্টা নুডলস, কেন এগুলো? কারণ হলো আমরা কার্শিয়াংয়ে এসেছি একটা প্রপার্টিটা বেশ ভালো, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মানে আমরা বলে গেছিলাম যে আমরা বাইরে থেকে কিছু খাবো, কিন্তু কার্শিয়াংয়ের এখানে মার্কেটে গিয়ে দেখলাম লোকাল ফুড বলে কিছু নেই। সে আমাদের কলকাতার সিঙ্গারাই পাওয়া যায়, মোমো পাওয়া যায়, সারাদিন মোমো খেতে খেতে আর ভাল লাগছে না। তো আমরা এই প্রপার্টির লোকদের বললাম যে অন্তত ডিম সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, একটু ভাত কি পাওয়া যাবে? বলছে না, পাওয়া যাবে না। মানে এই প্রপার্টিতে 250 গ্রাম চালও নেই। মানে এত গরিব এরা। আমরা বড় লোক ক্লায়েন্ট এসছি, প্রপার্টিটা সম্পর্কে সব দেখাবো। মানে আমি খারাপ বলছি না, ব্যাপারটা কি এখানে মালিক থাকে না, লিজ মানে লোক দিয়ে এই প্রপার্টিটাকে দেখাশোনা করছে তারা। মানে কি বলবো, আমরা যখন ফার্স্ট এসছি তারা নিজেদের মতো পাবজি খেলে চলছে বা এই ধরনের জিনিসপত্র খেলেছে। আমরা যে এসছি গেস্টকে চেকিং করানো সব, ওরা ওদের মতো পাবজি খেলছে, এরকম একটা পরিস্থিতি। তো অযথা খাওয়া দাওয়া পেলাম না কার্শিয়াং মার্কেটে সেরকম কিছু। মিষ্টি খেতে আমি কার্শিয়াং আসবো কেন? মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছে, মোমো পাওয়া যাচ্ছে, চপ পাওয়া যাচ্ছে, কলকাতাতেও চপ পাওয়া যায়। আমি কার্শিয়াং এসে চপ খাবো? আমরা এখানে খুঁজছিলাম যে লোকাল কিছু ফুড, কিন্তু পেলাম না সেইভাবে। হ্যাঁ, কুকিজের কিছু দোকান ছিল, তো আমার ভালো লাগলো না কুকিজ। তো না পাওয়া যাওয়াতে অগত্যা এগুলোই আমরা কিনলাম, এখন এগুলোই খাবো। আর এতটা হয়তো লাগবে না, আমরা 4 জন। এই ওই রয়েছে আরিফ ওখানে বানাচ্ছে, গরম জল করছে, দীপক দা বসে রয়েছে। মানে ও আইসক্রিমও কেনা হয়েছে একটা, জানি না। চলো এইভাবেই খেয়ে বেঁচে থাকি, আজকে রাতটা কাটাই, তারপর বিদায়। এই প্রপার্টিটা দেখাবো তো আপনাদের। মানে প্রপার্টিটা ভালো, কিন্তু এদের যে মানে আপনি বুঝতে পেরেছেন, এইখানে 1 কিলো চালও নেই। যে আমি বলছি একটু আলু সিদ্ধ আর একটু যদি ভাত হয়ে যায় তাও হয়ে যাবে, আমাদের কিছু চাই না। আমরা পয়সা দিয়ে দেবো, পয়সা কেন দেবো না, কিন্তু সেইটুকুও দিল না। যাই হোক, হয়তো পাহাড়ে খাবারের প্রচুর সমস্যা, সেটা বলতে পারে, জানি না।
আমার খারাপ লাগলো। বরফ